북한은 유엔 제재에도 불구하고 불법적인 유류품 함적을 계속하고 있습니다. 북한의 이러한 행동은 중국과 러시아가 상임이사국으로서 유엔 안보리에서의 역할을 하지 못하고 있기 때문이라고 국무성 프라이스 대변인은 말했습니다. 미국이 북한의 불법적인 석유 함적을 왜 막지 못하고 있느냐는 본 기자의 질문에 프라이스 대변인은 오늘 브리핑에서 북한의 불법적인 행동을 무관심하게 여기고 있는 중국과 러시아의 책임이 있다고 비판했습니다. 그러면서 몇 년 전 5개 상임이사국 모두가 유엔 결의안의 대북 제재에 대해 찬성을 했지만 최근 우리가 목격하고 있는 건 안보리 2개 이사국이 스스로 한 약속, 즉 스스로 만든 안보리 결의를 지키지 않고 있어 안타깝게도 북한에 숨쉴 공간을 주기로 한 결정이라고 비판했습니다. 한편 IAEA 그로시 사무총장이 최근 IAEA가 북한에 사찰단을 파견할 준비가 되어 있다고 한 데 대해 IAEA는 없어서는 안 될 임무를 수행하고 있다고 말하면서 미국은 IAEA를 전적으로 믿고 신뢰한다고 말했습니다. Yes, Jane. Thank you. 감사합니다. 북한에 대해서 질문하겠습니다. 북한이 유류품 불법 함적을 계속하고 있는 데 대해 미국은 왜 이를 막지 못하고 있는 건가요? The illegal transshipment of oil. So, Janie, this 유류품 gets back 불법 to 함적에 관한 a related 것이지요. point that we were speaking to 이것은 earlier. 이전에 First, 얘기했던 관련 we do have a robust sanctions 지점으로 program 돌아가서 on the 말한다면 DPRK. It's a 첫째는 sanctions 우리는 program 북한에 that 대한 goes 강력한 to 제재 프로그램을 가지고 있고 years now, 그것은 decades, I should 북한의 say, 뻔뻔스럽게 of 불법적인 North Korea, 국제적 the 위반, DPRK's 국제법 위반, 그리고 brazenly 탄도미사일 illegal 프로그램과 flouting of 핵무기 international 개발에 law, 관한 다수의 and 유엔 multiple UN Security Council 안전보장이사의 resolutions that 결의안 have been put in 덕분입니다. place. 무기 regarding its 프로그램에 ballistic missile 앞서 program, 말했듯이 and its 제재 nuclear 프로그램은 weapons 포괄적입니다. 여기서도 The sanctions 북한 program, 주민들을 위한 as I said before, 인도주의적 조치가 is 있지만 comprehensive. Here too, we do have 북한이 이 humanitarian 지역과 carve-outs for 단대적으로 그 the 너머에 people of the 제시하는 DPRK, but 도전의 it is 규모와 comprehensive owing 범위로 to 인해 the scale, the 포괄적입니다. scope of the challenge that the DPRK presents to the region and potentially beyond. The UN Security Council resolutions 이를 that 규율하는 govern 유엔 this, the 안전보장이사의 international 결의안이 aspect of this 제재 체제의 sanctions regime, 국제적 측면은 were put in 물론 place by the 안전보장이사에 Security 의해 Council, of course, which 시행되었습니다. means that all 5 permanent 안전보장이사의 members of the 5개 Security Council 상임이사국 voted 모두가 in favor 이러한 of 유엔 each one of these 안전보장이사의 UN 각각의 Security Council 찬성표를 resolutions. 던졌다는 것을 In many cases, 의미합니다. that was now years ago. 많은 경우 And 지금은 what 몇 we 년 are seeing 전이었지만 is 우리가 목격하고 있는 것 그리고 최근 몇 년 동안 가속화된 현상은 안보리 2 이사국이 자신이 한 약속을 지키지 않기로 선택하고 자신이 내린 안보리 결의를 지키지 않기로 선택한 것입니다. 북한을 도왔다고 볼 수 있지요. 첫 번째 경우에 제자리에 있습니다. 그것은 불행하게도 북한에게 추가적인 숨쉴 공간을 제공했습니다. 우리는 유엔 안전보장이사회의 모든 이사국, 특히 안전보장이사회의 5개 상임이사국이 그들이 한 약속을 지키는 것이 의무라고 생각합니다. P5, 이른바 P5가 어떤 이유로든 그렇게 하지 않기로 선택하면 역량이 약화되고 안보리 자체의 정당성이 약화됩니다. 물론 이제 안보리 이사국에 대한 우리의 우려와 심오한 의견 불일치는 북한을 넘어 러시아의 우크라이나에 대한 잔인한 전쟁의 맥락에서 그들과 대화했습니다. 북한은 우리가 안보리 다른 상임 5개국 상임 이사국 이 경우에는 중국과 러시아와 협력할 수 있고 협력해야 하는 지역과 그 너머에 대한 도전을 훌륭한 예라고 봅니다. 북한의 탄도미사일과 핵무기 프로그램, 즉 핵무기 프로그램을 억제하기 위한 노력의 일환으로 지난 몇 년 동안 미국과 이 두 안전보장이사의 이사국 사이에 많은 협력이 있었습니다. 그러나 이 두 회원국은
자신의 약속을 chosen 지키지 않기를 not to uphold their 선택했고 own commitments, 불행하게도 and unfortunately have 북한이 chosen to look the other way 국제법과 안보리 when 결의를 the DPRK has 지속적으로 consistently 위반했을 defied 때 international 다른 law 길을 in these Security 선택했습니다. Council resolutions. Yes, I have another one. IAEA Secretary 그로시 IAEA 사무총장은 최근 한국을 방문해 북한이 무기급 핵무기를 보유하려 하고 있다고 말하면서 IAEA 사찰단을 파견할 준비가 되어 있다고 말했습니다. 이에 대해 미국의 입장은 무엇입니까? That he said that the IAEA was 북한이 prepared to 사찰단을 dispatch 파견할 inspectors. 준비가 되어 Of 있다고요? course, we 물론 우리는 IAEA를 have 전적으로 full faith 믿고 and confidence 신뢰합니다. in the IAEA. It IAEA는 performs an 없어서는 안 될 indispensable 임무를 수행하고 mission, 있으며 but it is 그것은 not any IAEA의 fault of the 잘못도 IAEA. It is the 아닙니다. fault of the DPRK. 북한이 국제법을 that they have 무시하고 chosen 국제법과 to 다수 유엔 안보리 flout 결의를 international law. 위반하고 They have chosen to 핵무기 develop this 프로그램을 nuclear weapons 개발하고 program in 선택한 contravention 것은 of 북한의 international law, of 잘못입니다. multiple UN Security Council 이는 resolutions, 세계적 and 핵 in a 비약산 way that 체계를 심각하게 gravely 훼손하는 방식입니다. undermines 그것은 우리의 the 관심사입니다. global 국제사회의 non-proliferation regime. 관심사입니다. It's of concern to us. IAEA도 It's of 우려하고 concern to 있습니다. the international community. It's of concern to the IAEA as well. 북한이 국제법과 안보리 결의를 지속적으로 위반하고 나쁜 길을 선택하게 만든 것은 중국과 러시아가 상임 이사국으로서의 유엔 안보리 결의안을 지키지 못했다고 미국은 질타하고 있습니다. 중국과 러시아가 사사건건 안보리에서의 거부권 행사를 하면서 북한을 비호해 왔기 때문입니다. 중국과 러시아 이 두 나라가 유엔 안보리에서 버티고 있는 한 북한의 도발을 막지 못할 것이고 러시아의 우크라이나에 대한 전쟁 책임을 묻는 결의에도 어려울 수밖에 없습니다. 유엔 안보리의 시스템 개정이 시급한 상황이 아닐 수 없습니다. 국무성에서 보이스 오브 워싱턴 제니박입니다. 네, 반갑습니다. 새해 복 많이 받으세요. 네, 좋은지 우리 공화당 대표님 2023년도 토끼띠에 또 새 아침에 밝았습니다. 또 처음으로 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다. 자, 올해는 네, 더욱더 반갑습니다. 좋은 일들이 많이 생길 것 같은 기분이 납니다. 그렇습니까? 네, 그렇지만 한반도에는 상당히 완전 무게 있는 일들이 많이 벌어질 것 같고요. 그래서 이제 저희들도 이제 오늘 10일 동안 대통령 바이든 대통령 베케이션에서 막 돌아오는 1호기에 내려가지고 백악관으로 돌아와서 머린원에서 내리자마자 어떤 질문이 나왔느냐 하면은 윤석열 네. 대통령이 말씀하신 한미 핵 공동 훈련을 할 것이냐고 디스커션 했느냐는 질문이 나왔습니다. 드디어 미국의 탑 뉴스 에이전트에서. 그러니까 뭐라고 대답했냐면은 내 그대로 읽어드리냐. Are you discussing with South Korea joint nuclear exercise? 대통령이 뭐라? No! 이랬어요. 그러면 그 다음에 뭐라고 덧붙였느냐면 후속 조치가 있을 것이다 하는 것은 아직도 이제 디테일한 게 나오지 않았다는 거거든요. 자, 이거에 대해서 지금 우리 조원진 대표님께서는 지금 1년에 윤석열 대통령이 한미 핵훈련 또 그리고 평화를 위한 하던 전쟁에 대비하라. 그건 참 좋은 말씀이에요. 교훈적인 말이에요. 평화가 얻으려면은 전쟁에서 승리를 해야죠. 자, 이거에 대해서 지금 우리 조원진 대표님의 견해는 어떻습니까? 지금 김정은이 이제 핵을 다량 보유하겠다. 그리고 전면 핵 전쟁에 대해서 선언을 원래 신년에도 했지 않습니까? 네. 거기에 대한 윤석열 대통령이 한미, 특히 미국이 이제 핵을 보유하고 있는데 이 핵을 보유하고 있는 미국의 핵을 공동 기획, 저희 조인트 플래닝, 공동 기획과 연습을 통해서 그런 북한의 핵 도발에 대해서 대비하겠다 하는 것은 대단히 방향을 잘 잡고 가는 거다. 저는 그렇게 보고 있고요. 하나는 이제 우리나라에서도 핵 전술핵 문제, 배치 문제라든지 핵 보유 문제에 대해서 미국에서도 일부 조야에서 이런 얘기가 나오고 한국에서도 뭐 여러 정치인들이 이런 얘기를 하고 있습니다.
윤석열 대통령이 말한 대로 전술핵이나 핵 보유의 문제는 이미 북한이 핵을 가지고 있는 입장에서는 조금 단계적으로 늦은 방안이 아니냐. 오히려 핵을 가지고 있는 NPT에 대한 부분들을 존중하면서 핵을 가지고 있는 미국과 이제 공동 기획을 통해서 연습을 하자. 음. 핵 대비 연습을 하자는 거 아니겠습니까? 그 방향은 윤석열 대통령이 잘 잡고 간다 이렇게 보고 있습니다. 예, 그런데 이제 이게 이제 저희들도 내일 많은 이제 본격적인 브리핑이 시작될 건데요. 그래서 이제 이게 과연 미국의 핵 자산이 들어와서 이제 주기적으로 훈련을 한다고 했지 않습니까? 그러면 미국의 핵 자산이 들어와서 미국만 훈련한 게 아니라 한미가 공동적으로 그 운영을 하자는 것인가 아니면은 핵 공유를 하자는 것인가? 이것도 상당히 디테일하게 들어가 봐야 돼요. 지금 문제는요. 지금 용어 자체를 보면은 네. 공동 기획, 이게 조인트 플래닝과 연습을 하겠다. 이런 건 이제 혹은 핵을 공유하겠다는 뜻은 아니고 그 말 그대로는 일단 북해 핵 도발에 대한 대비 연습과 공동 기획을 통해서 대비 연습을 하자. 이런 문장으로 보입니다. 그리고 그 다음에 NPT의 그 체제, NPT 체제에 대한 존중하겠다는 말을 한 것은 핵을 보유하겠다는 생각은 거의 없다 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그런데 이제 최근 오세훈 서울시장이 그런 말을 했더라고요. 국민들이 원한다면, 대다수의 한국 국민들이 원한다면은 핵을 안 가질 이유가 없지 않느냐는 식으로 했더라고요. 그것도 맞는 말이에요. 왜 국민이 원한다면? 아니, 그러면은, 이제 국민들이 원한다는 전제를 했지만은 한편으로는 뭐 유승민도 그런 얘기를 했고요. 실질적으로 우리가 핵을 보유하는 상황이 될 경우에는 NPT 체제에 대한 탈퇴가 돼야 되고 현재로서는 그 탈퇴에 대한 바람이 대단히 강하다. 제재가. 그래서 그런 부분들을 피해가기 위해서 핵을 가지고 있는 미국과 수시로 이 북한 핵 도발에 대한 계획을 대응 계획을 세우고 연습을 하는 방향으로 일당이 그렇게 가야 되는 거 아니냐. 그리고 만약에 북한이 계속적인 핵도발 위협을 한다든지 그럴 때는 우리가 이제 국민들이 어떤 생각을 가지는지 또 국회가 그 비준할 영향이 있는지 이런 부분이 대단히 중요하기 때문에 지금 여소야대의 민주당 국회 장악 상황에서는 굉장히 어려운 상태다 이렇게 볼 수가 있습니다. 근데 사실상 북한도 핵 가지는 것이 사실상 중국과 러시아가 눈을 감아주는 거 아닙니까? 그리고 이제 NPT 탈퇴를 감수하고서라도 한국에 핵이 있어야 된다는 여론도 많습니다. 여기에서도. 왜냐면은 핵 자산이 들어오기까지는 시간적인 문제가 있어. 자, 드론도 우리가 갑자기 일어난 사건 아닙니까? 핵도 얘네들이 언제 어떤 방향에서 어떻게 수 있을지 모르는 상황에서 핵 자산이 안 들어오는 날 쓸 수도 있지 않습니까? 그렇기 때문에 남북한이 핵 균형을 맞춤으로써 북한이 함부로 남한에 대해서 핵을 위협을 덜 하겠다는 거 아닙니까? 그것이 지금 여기에 있는 전문가들도 상당히 긍정적인 입장인 것도 있습니다. 그래서 이제 앞으로의 이제 박근혜 대통령 당시에 음이 계속 잘리는데요. 박근혜 대통령 당시에 핵을 머리고는 살 수 없다. 이렇게 해서 소위 말하는 그 네, 참수부대를 통해서라도 북한이 핵을 버리지 않고 핵을 계속 개발하고 핵에 대한 위협을 가한다면은 참수부대를 통해서 김정은 정권 자체를 제거할 수밖에 없다. 저는 그것이 지금도 옳다고 보는 사람이고요. 그런데 그게 대화로서 김정은이 지금 최종의 자기 생존권을 북한 핵 개발에 핵 보유에 갖고 있다 이런 입장을 우리가 알 수가 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 지금 그 핵 확산 자체가 지금 굉장히 방지가 어려운 상태고 또 미국에서도 핵의 완전한 폐기를 정책이
북한 정책 자체가 조금은 자꾸 뒤로 물러나는 것 같은 느낌이 든다. 우리 공화당 입장에서는 핵을 완전하게 폐기하는 그러한 정책에서 한 발의 양보를 쓸 수 없다. 이런 입장을 견지하고 있습니다. 입니다. 자, 그러면요, 지금까지 그 김정은하고 문재인이 평화쇼가 5년 동안 시간을 벌어준 거 아닙니까? 그래서 이제부터는 김정은이는 이제 시간적인 것은 다 준비가 됐다고 봅니다. 지금까지 92년서부터 시작한 거의 20년, 30년 동안의 핵 준비를 했는데, 그것이 지금 다 완성된 게 아닙니까? 그러니까 큰소리 치는 거고요. 그런데 한국은 그동안에 평화쇼 하느라고 대화라는 쇼를 하느라고 아무것도 해놓은 게 없지 않습니까? 그리고 야당은 맨날 발목 잡기만 하고 있지 않습니까? 이런 데에 대해서 문재인은 최근에도 뭐 윤석열 정부가 안보를 다 파괴했다는데 안보 파괴한 자가 누군데 그런 말을 과연 할 수 있는 건지요. 자, 그리고요, 요즘에 이제, 지금 한국에서 좌파 정권, 네, 소위 김대중 DJ 정권에서는 실질적으로 DJ가 북한 핵은 절대 핵을 가지지 않는다. 습니다. 그런 능력도 안 되고 절대 가지지 않는다고 그분 돌아가셨었는데 그 당시에 이미 북한은 핵 개발을 하고 그때 고난의 행군 그 시절에 300만 명이 굶어 죽었단 말이에요. 그때 북한 체제가 거의 무너지는 상태였고 그 북한 체제에 대해서 DJ 정부에서 지원하지 않았으면 이미 북한은 무너진 정권이다. 지금의 핵 공포라는 게 없죠. 그런데 핵도 개발하지 않고 북한의 긴급 수요를 통해서 북한 정권을 이렇게 유지하게 만들었는 정권 자체가 DJ 정권 아닙니까? 햇빛 정책이라는 말도 안 되는 정책을 가지고 이런 상황을 만들었고, 또 노무현 정권은 바로 자기가 북한의 거의 대변인 역할을 하겠다. 뭐 이 정도로 북한을 대변을 하겠다 하면서 북한 핵을 시간을 끌어주면서 핵을 더 다량화시키는 그런 시간을 벌어졌죠. 문제는 뭐 평화협정, 종전선언 이런 뭐 거짓 평화쇼를 통해 가지고 북한한테 굴종 외교를 하면서까지 북한 핵 개발, 소형화, 그다음에 정밀화 하는데 또 지금 전 세계에서 북한 핵을 보유국이라고 인정은 안 하고 있지만 이미 북한은 핵을 보유한 보유국이지 않습니까? 그런 여러 가지 좌파 정권, 이 15년의 좌파 정권이 용서를 할 수 없는 거죠. 지금 대한민국의 가장 큰 위협은 뭐 삶에 대한 경제적인 삶에 대한 위험도 크고 그것 때문에 중산층이 붕괴하고 팬데믹뿐만 아니라 지금 있는 우크라이나 전쟁 이후에 혹은 그 국제적인 경제 문제 때문에 삼구 현상 이러한 고금리 고물가 고환율 문제 때문에 국민이 정말 숨을 못 쉴 정도로 엄청난 그 위험을 감수하고 있고 어려움을 겪고 있지만은 가장 큰 위험은 북한 핵이에요. 지금 그런 이 좌파 정권에서 북한 핵 문제에 대해서 분명한 사과를 해야 되고 북한이 핵을 이렇게 만드는 시간을 벌어준 DJ 노무현 문재인 정권은 대한민국 국민이나 대한민국 체제로 봐서는 반대한민국 경위를 한 거 아닙니까? 그런 부분에 대해서는 국민들이 이제는 명확하게 아셔야 된다. 더 이상 거짓 평화쇼에 좌파들 혹은 더불어민주당의 거짓 평화쇼에 넘어가시면 안 된다. 대한민국 국민의 생명을 지키려면은 북한의 핵과 비견될 수 있는 강력한 우리의 군사력과 또 군의 기강, 또 국민들의 그런 어떤 하나된 마음 이것이 굉장히 필요하다 이렇게 봅니다. 김정은이가 지금 믿고 이렇게 까부는 것도요, 좌파 정권을 믿고 까부는 것입니다. 왜냐면은, 물론 김대중이도 헛소리를 많이 했고, 북한 참시를 해야 될 사람이고, 문재인이는요, 또 자기가 김정은이를 얼마나 안다고, 김정은이가 핵 포기할 의지가 있다고 자기가 개런티 한다고 그랬지 않습니까? 자기가 보장한다고. 그러니까 그 보장을 했으니까 개런티 한 사람이 책임을 져야죠. 그러려면은 국가전복죄로 지금 저기 감옥에 들어가야 됩니다. 윤석열 정권이 분명히 해야 될 거는 그 문재인 정권 빨리 그 청산을 해야 되고 이재명이 지금 숨바꼭질 하는 거 그거 교포들도 진짜 전부 경례하고 있습니다.
아니, 본 개인이 범죄를 저질렀는데 왜 당에 가서 숨어요? 마스크를 딱 하고 숨고 당에서 다 포위 작전을 해가지고 프로텍션 해주고 그런 비겁한 자를 갖다가 그대로 두고 있다는 것은 국가적 손실이고 국가적 창피해요. 그래서 윤석열 정부에게 제가 한마디 하고자 하는 거는 올해 분명히 이재명이를 법대로 처단해 주시기 바란다고 부탁하고 싶습니다. 지금 저는 뭐 윤석열 정부가 이재명 민주당 대표에 대한 부분들은 이것은 경제 사범이고 부정부패 행위이기 때문에 증거가 분명하게 나오면은 당연히 감옥 가야 됩니다. 그렇죠? 아무리 민주당이 그 프로텍트하고 이 방탄 국회 방탄 정치 행위들을 하고 지금은 뭐 지방 다니면서 이재명은 단결해서 윤석열 정부의 검찰 정국에 대응하자 이렇게 이제 여론전을 하고 있지만은 실질적으로 범죄행위라는 게 뭐 7, 8가지가 나오고 있고 그러한 부분들이 이제 하나하나 증거가 밝혀지면은 반드시 뭐 저는 3, 4월 달 돼가지고 뭐 기소뿐만 아니라 구속의 사항까지도 가능하게 나올 거다 이렇게 보고 있는데 두 번째는 문재인 정권에 대한 이 망국적인 행위들, 또 반체제적, 또 반시장 경제적, 반자유통일적 이러한 행위들에 대한 부분들을 분명히 뿌리를 뽑아야 된다. 그렇지 않으면은 그러한 정책들이나 잘못된 행위들 혹은 법을 바꾸지 않으면은 이 문재인 정권의 이 여파가 20년은 갈 거다. 이렇게 보죠. 특히 이제 부동산 문제는 이미 대한민국의 청년들의 신분 상승의 사다리를 없애버리고 집을 가질 수 있는 자유조차도 뺏어버린 거 아닙니까? 또 남북 관계에 있어서는 여러 가지 9.19 군사합의나 판문점 선언이나 또 한중 관계에 있어서의 상불일한 정책에 대한 부분들에 대한 굴종적 외교 이러한 부분들을 국민들이 분노하고 있으면은 윤석열 정부가 아무리 문재인 전 대통령이 윤석열을 검찰총장을 시키고 거기에서 대한 트러블로 윤석열의 여러 상황으로 대통령이 됐다 하더라도 그 위에 어떤 얘기가 오갔는지 모르지만은 문재인에 대한 법적 잣대를 정확하게 돼야 된다. 그리고 문재인 정부하고 차별화, 특히 외교통일 국방안보 부분에 있어서의 차별화는 당연히 차별화 정도가 아니고 완전히 다른 정책을 써야 되는데 권영세 통일부 장관의 어떤 발언이나 또 이번에 한미 MD 체제, 미사일 방어 체제를 들어가지 않겠다는 그러한 그렇죠. 선언이나 도대체 중국에 대한 지금의 입장 변화나 이러한 변화들이 실질적인 문재인 정권하고의 완전히 다른 정부라고 볼 수 있는가? 그런 부분에 있어서는 우리 공화당은 굉장히 분노하고 있다. 또 분노와 우려를 동시에 표하고 있다. 윤석열 정부가 실질적인 우파 정권이라고 하면은 가장 퇴행적인 자유민주주의 체제에 반하는 퇴행적 문재인 좌파 독재 정권의 행위에 대해서는 엄벌을 차하는 것이 맞다 이래 보는 거죠. 그리고 이제 최근에 푸틴하고 시진핑이가 저기 정상회담을 했지 않습니까? 버추얼로. 그리고 올 봄에 또 뭐 크렘린으로 푸틴이 또 시진핑을 초대한다는데 미국이 상당히 우려하고 있습니다. 왜냐면은 시진핑과 푸틴이 지금 군사적 협력을 약속했거든요. 이런 모든 것들이 앞으로 우크라이나라든지 한반도 또는 타이완 문제에 대해서 상당한 영향력을 줄 것 같은데 이 문제에 대해서도 우리도 가히 편치 않은 것은 타이완하고 중국하고 분쟁이 일어났을 때 반드시 한국이 거기에 인발이 돼야 될 상황이 올 것입니다. 그러면은 지금 김정은이가 그런 때를 지금 비교해서 이제 상당한 비대칭적인 전략으로 이제 공습해 올 때는 지금 야당은 보면요. 우리가 피해자인데 김정은이가 도발만 할 때마다 왜 피해자를 갖다가 족치고 뭐라 그래요? 왜 북한에 대해서는 한 번도 규탄하지 않고 북한을 나무라지를 않고 있어요? 물론 이제 조금 게으른 점이 있지 않아 없지 않아 있는데 이런 거는 자기네들이 저질러 온 그걸 끌고 온 바람에 이렇게 훈련 부족으로 된 거 아닙니까? 그러면 어떤
다들 힘을 합쳐서 어떻게 이거를 대응해 나갈 것인가 이런 걸 해야 되지. 맨날 족치고 있고 언론도 말입니다. 지금 베트남하고요 아프가니스탄 망할 때도요. 지금 언론을 방송국도 장악했습니다. 방송국도 공격해가 때리면은 방송을 못해요. 근데 방송국도 정신 차려야 돼요. 한국 언론들. 북한한테 한번 얻어맞아야지 정신을 차린가. 얻어맞고 나면 그때는 때는 늦었어요. 그러면은 언론이 정신 차려서 북한을 규탄했다든지 친북한 종북자들을 다 빨리빨리 발본 선책을 한다든지 해야 되는데 이것들이 지금 하나도 안 하고 있지 않습니까? 지금 언론이 사실은 그 한국의 언론에 좀 더 잘못된 그런 관행들이 있는 거죠. 소위 보수 언론이라 하면은 집권당에 대해서, 집권 정부에 대해서 너무 비판과 견제 기능을 잃어버리고 또 보수 정당, 소위 그 우파 정당이 들어오면은 좌파 언론들은 똘똘 뭉쳐서 좌파 우파 정부를 무너뜨리기 위해서 공격을 하고 또 그러한 언론들의 이 갈라치기 행태가 굉장히 언론의 기본적인 그 기능인 비판과 견제의 기능을 무시하고 있다. 저는 그렇게 보고요. 또 다양성이 무시되고 있다. 우리 공화당 같이 굉장히 자유민주주의 체제 혹은 우파 정당 중에서도 가장 중심에 있는 우리가 뭐 지금 뭐 더불어 국민의힘의 윤핵관들 하는 행위 뭐 그들이 거구의 행위들을 하고 있는 거 아니겠습니까? 우리가 가장 당의 강령이나 이런 부분들면은 중심으로 소위 우파 정당의 중심 정당으로 그렇게 행동을 하고 있는데 우리 공화당에 대해서 미국 만약 언론에서 이러한 정당 우리 50만 정도 되는 그러한 정당을 무시하고 했을 경우에는 이거는 법적 문제를 들어갈 거 아닙니까? 그런데 그럼요. 좌우 언론들이 이런 잘못된 그 관행 관습들을 뜯어 고쳐야 된다. 대한민국은 뭐 잘못된 언론 공화국이다 이래 보는 거죠. 지금은 뭐 야당은 검사공화국이라고 하고 저는 언론공화국인가 동시에 민주노총 공화국이다 이래 보는 거죠. 그래서 이러한 부분들을 국가의 그 가치와 정체성 또 이러한 그 기강 이런 부분들을 갖춰지지 않는다면은 국민들은 항상 언론의 그 편파주의에 속게 돼 있고 또 잘못된 이 언론들의 반비판 기능에 속는 거 아니겠습니까? 단지 하나 국민의 안전과 생명의 보호를 위해서는 반드시 언론의 제기능이, 순기능이 제대로 돌아와야 되는데 뭐 문재인 때는 일방적인 박근혜 대통령 탄핵 문제도 언론의 잘못된 그 정보 제공으로 인해 가지고 국민들을 속인 거 아니겠어요? 그것이 이제 조작됐다는 얘기가 실질적인 죄가 없는 분이 죄가 있는 식으로 마녀 사냥을 언론 방송에서 한 거 아니겠어요? 그런 경우를 겪고도 지금 언론 방송이 정신을 못 차리고 있다는 것은 대단히 잘못된 거다. 저는 뭐 사실은 요즘 개혁 얘기하지만은 언론 방송에 대한 그 비판 견제 기능을 잘 하지 못하는 편파적 보도 언론 방송에 대한 개혁도 반드시 필요하다 이런 보는 사람이죠. 저는 이제 아주 웃으면서 저 행복한데요. 행복하게 진행을 하고 싶는데 한국 정치, 한국 문제만 나오면 이렇게 막 스트레스가 쌓여요. 큰 소리가 나와요. 그래서 웃으면서 올해는 나이스하게 하고 싶는데 또 여기 앉아서 우리 조 대표님하고 또 대화를 하다 보면 또 이게 막 끄덕끄덕한 게 올라와요. 한국에 잘못된 것들이. 그래서 참 사람 버리겠다 이런 생각도 했는데 어쩔 수가 없어. 이게 전 세계가 경제가 어렵고 굉장히 안보적인 불안이 있고 있지만은 세계의 특히 자유우방 국가의 지도자들은 신년사를 하거나 대국민 담화를 하거나 이럴 경우에 굉장히 전쟁이 아닌 경우를 제외하고는 다 굉장히 밝다고요. 네, 맞습니다. 굉장히 밝고 네, 나름대로 국민들한테 안심시키고 국민들을 즐겁게 하는데 네, 네. 이번에 윤석열 대통령의 신년사는 완전히 얼굴이 굳어가지고 이게 보는 국민이 굉장히 불편한 정도예요. 왜냐하면 신년이라는 것은 그동안에 작년에 너무 힘들었고 희망도 좌절되고 문재인 좌파 독재 정권의 그 악행을 아직도 물러나지 못하고 예를 들어 자영업자나 소상공인들은 잘못된 악법에 저항하지 못하고 지금
피해를 보고 있고, 이 코로나 팬데믹 때문에 엄청난 피해를 보고 있지만은, 대통령이 신년사 할 때는 좀 살짝 웃어야 되는 거예요. 그다음에 중요한 문제, 안보 문제 얘기할 때는 이번에는 사실은 민생이나 혹은 어려운 약자들의 문제나 북한 문제는 신년사에 들어가지도 않았어요. 그렇습니다. 그러니까 이 사람들이 조선일보하고만 이제 그걸 한 거야 아니에요. 기자 대담을. 그러니까 그것도 좀 쫀쫀하다. 왜냐하면 신년에 미국에서는 신년에 대통령이 신년 기자회견을 하지 않습니까? 예, 합니다. 어? 예. 당연히 해야 되는 거예요. 그죠? 그게 국민들이 되게 궁금한 거잖아요. 신년에 그러면 저는 이제 그러면은 설날 가기 전에 설날 오기 전에 대통령이 신년 기자회견을 좀 해라. 그래서 국민들한테 대통령 신년 기자회견을 통해서 이러한 중요한 이슈 문제라든지 특히 북한의 핵 문제라든지 한미 관계라든지 한일 관계라든지 또 한중 관계라든지 또 국방안보 외교 부분뿐만 아니라 국민의 삶과 직결되는 부동산 문제라든지 세법 문제라든지 이런 팬데믹 문제까지를 대통령의 입으로 직접 듣고 싶은 거예요. 보고서 태핑은 제가 하면 안 된다고 얘기한 사람이지만은 그렇죠. 신년 기자회견까지도 안 하겠다는 대통령의 그 잘못된 생각은 바꿔달라. 이런 것이 제 입장이고 또 언론 방송을 통해서 이런 입장을 저희들 밝혔죠. 근데 도어 스태핑은 진짜 처음부터 저도 그게 좀 잘못됐다고 봤는데 잘 질소가 됐고요. 그 다음에 기자회견을 하든 안 하든 사실은 그거 좀 대통령의 특권이거든요. 꼭 해야 될 필요성도 없고, 늦게라도 할 수 있으면, 1월 달이라도 할 수 있으면은, 한국 설날에 할 수 있으면 할 수 있는 건데, 문제는 그거예요. 올해 이제 70년, 6.25 70년 이제 행사를 미국에서 대대적으로 한미 관계를 돈독하기 위해서 할 모양이더라고요. 아마 윤석열 대통령도 워싱턴으로 올 것 같습니다. 그렇게 될 때, 예를 들어서 이제 우리 조은진 대표님께서는 상당히 인상이 좋으시다고 여기 기자들한테 평이 났어요. 물론 나홀로당이지만은 미국에는 독립당, 독립기자, 독립 자체를 상당히 인정하는 나라입니다. 왜냐하면은 그만치 그 사람이 캐패빌리티가 있다는 거예요. 그만치 혼자 이끌어 나가는 거. 프랑스 같은 데도 독립당 소수당이 당선됐지 않습니까? 대통령으로. 그런 것처럼 우리 그렇게 된 기자들이 거죠. 18명 백악관 출입 기자들이 내셔널 프레스 센터에서 조은진 대표님을 뵈었을 때 그분들이 할 일이 없어서 거기 온 게 아닙니다. 과연 우리 조은진 대표님이 어떤 사람인가, 어떤 캐릭터의 인물인가, 어떤 대통령감이 될 수 있는가 이걸 보러 왔는데 상당히 감동을 받았다고 하더라고요. 인상도 좋으시고 하던데 지금 5, 6년 동안 이 일을 한 태극기 운동하면서 팍싹 그냥 스트레스를 받았는지 지금 그렇게 됐는데 앞으로 그래서 머리가 너무 많이 쉬어서 염색도 했잖아요. 이제 앞으로 6년이 됐죠, 6년. 6년 근데 제가 요즘 이제 한편으로 보면 어제 우리 신문식 할 때도 제가 말씀을 드렸는데 우리 이제 주요 당직자들한테 네, 2023년이 굉장히 어려운 해일 거지만은 우리 네, 공화당한테는 대단히 희망의 해가 될 거다. 그렇죠. 그리고 이제 너무 앞서 발톱 투쟁을 6년간 하니까 사람들이 되게 경직돼가 있지 않느냐. 그래서 그런 경직된 부분들은 좀 릴렉스해서 네. 조금 이제 부드럽게 항상 즐겁게 이렇게 2023년을 지냈으면 좋겠다. 대통령께서도 지금 감옥에 계신 것이 아니고 건강 회복을 위해서 달성사제에 와 그렇죠. 계시니까 그렇죠. 그런 부분들은 대통령께서 이제 풀어야 될 문제는 푸시고 또 재심을 통해서 탄핵을 무효화시키고 실질적인 명예회복을 하는 그 과정도 또 우리가 적극적으로 하자. 그 그렇죠. 대신에 너무 이렇게 마음 아파하고 또 좀 그 투쟁가로서의 모습은 갖추되 그대로 갖고 있대 좀 부드러워지자. 좀 즐거운 한 해가 되자. 이렇게 제가 말씀을 드렸죠. 시간이 가면은요, 우리 공화당이 어떤 역할을 했으면 조은진 대표님이 어떻게 앞장섰으면 하는 것들이 다 나타나게 되어 있습니다. 그 결실을 보는 시간이 나와 있고요. 지금 그 기자들이 모이면은 우리 조 대표님 얘기를 많이 하고 있습니다. 그분이 상당히 참 좋은 이미지를 남겼다.
한국의 지도자가 되길 바란다 하고 만날 때마다 그런 얘기를 하거든요. 그래서 이제 시간이 가면 모든 것은 시간이 가면 해결해 줍니다. 그래서 박근혜 대통령도 아마 시간이 가면은 합류를 해야 될 것 같아요. 목소리를 내야 되고 또 우리 안보 지금은 이제 여러 여러분들 얘기들이 박근혜 대통령의 주변 사람들이 이번에 많이 사면 복권이 돼가 나왔지 예, 않습니까? 예. 그래서 우리 공화당은 뭐 우리 공화당의 길이 박근혜 대통령께서 정치를 하시면은 박근혜 대통령을 적극적으로 도와야 되고 만약에 정치를 안 하시겠다 하더라도 박근혜 그렇죠. 대통령께서는 박정희 대통령 각하의 따님이에요. 그렇죠. 이러한 역사의 중요한 대한민국의 영웅이라는 박정희 대통령의 따님이기 때문에 그렇죠. 잘못 탄핵의 문제를 그냥 묻어버린다든지 음, 제대로 된 명예회복을 하지 못한다는 것은 아버지 대통령에 대한 부분도 굉장히 중요하단 말이에요. 그래서 당연하죠. 그런 부분들을 우리 공화당 당원들은 잘 알고 있습니다. 그래서 우선 대통령께서 올해는 빨리 건강 회복하셔서 이제는 우리 공화당 저뿐만 아니라 우리 공화당 분들하고 또 박근혜 대통령께서 그동안 만나고 싶어 했던 많은 분들을 좀 만나시면 좋겠다. 이런 입장을 좀 갖고 있습니다. 이제 사면되신 분들이 속속들이 우리 공화당으로 들어오셔서 제2의 든든한 당으로 한번 만들어 보시기 바랍니다. 저희들. 아무튼 조만간에 제가 뭐 입장을 잘 지키고 박근혜 대통령에 대해서 배신하지 않고 잘 견뎠던 분들하고 뭐 한번 자리를 할 것 같아요. 예, 그렇게. 그 하나는 지금 한국에 지금 좀 두려움이 이제 중국이 이제 제로 코로나 정책을 펴면서 예, 중국의 오미크론 대확산이 일어나고 있지 않습니까? 특히 이탈리아 같은 경우는 뭐 중국에 오는 비행기가 그 비행기 합성인의 반이 오미크론에 확진된 상황이 돼서 유럽은 지금 조금 그 두려움을 나타내는 것 같아요. 한국도 중국 입국자에 대해서 점령을 강화하겠다 이렇게 얘기하는데 저는 지금 뭐 미국의 지금 뭐죠? XBB BQ.11 뭐 이러한 오미크론의 변이 오미크론이 지금 확산이 돼가 40% 이상이 이미 미국의 뉴욕을 중심으로 해서 확진자가 늘어나고 있는 거 아닙니까? 그런데 이 오미크론 변종 오미크론이 기존의 백신에 대한 회피력이 대단히 강하다. 그래서 만약에 이게 중국 쪽으로 가서 중국이 이런 미국 정도의 확진율이 나온다, 이런 변이 종이 나온다 그러면은 그것은 한국의 직격탄을 맞게 돼 그렇죠. 있거든요. 어? 예. 그래서 저는 이 문제는 굉장히 좀 심각하다. 그래서 미국에서는 이러한 이 변이 XBB하고 BQ.11에 대해서 어떤 인식을 갖고 있는지 또 지금은 거기에 대한 그게 지금 뉴욕에가 많이 지금 퍼져가 있는 것 같는데 아직도 동부에서는 그런 것은 아직 나타나지 않고 있습니다. 한정적인 곳에서 나는데 지금 미국은 철저하게 옛날에 우한 걸 막지 못했기 때문에 지금 중국을 5일부터 봉쇄하고 있거든요. 중국 비행기 오는 것들을요. 그래서 한국도 제일 잘하는 것은 차단하는 것이에요. 봉쇄를 해야 됩니다. 어떤 한 게 일이 있어. 왜냐하면 중국 뗀 놈들, 우리 옛날에 뗀 놈들이라 그랬지 않습니까? 중국 것들은요, 무조건 인구가 많기 때문에 사방 세계로 퍼져가지고 균을 퍼지기 되게 있기 때문에 무조건 막아야 됩니다. 봉쇄를 해서 이것들이 차단을 시켜야지 일이 되지. 무슨 중국하고 뭐 경제력 교류, 이거는 차후의 문제예요. 사람이 죽고 사는 문제이기 때문에 이런 것들을 철저하게 미국과 같이 함으로써 더 나은 방향으로 갈 수 있겠다고 봅니다. 지금 중국의 여러 가지 상황들을 우리가 예의주시를 하고 또 중국이 지금 그 대탈출 현상이 일어나는데 거기에 핵심적인 지역이 한국이거든요. 그래서 우리 그렇죠. 정부도 저기 우한 폐렴이 할 때 같이 당분간 그 추이를 보면서 중국인의 입국 자체를 봉쇄하는 방향으로 가야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 중국이 하교가 많아서 그것도 문제입니다, 한국에. 예, 하여튼 뭐, 정치권에 우리 조은진 대표님이 조언을 많이 필요로 하실 것 같습니다. 앞으로 화이팅. 오늘은 여기까지. 예, 감사합니다. 안녕히 계십시오. Happy New Year. 예, 고맙습니다. 땡큐.